امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ بند کرانے کے لیے پاکستانی کوششوں میں تیزی۔ وائٹ ہاؤس نے فیلڈ مارشل آصف منیر کی امریکی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو کی تصدیق کر دی۔ برطانوی اخبار دی گارجین کے مطابق ایک پاکستانی عہدیدار نے کہا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو ویٹکوف اور جیریڈ کشنر کی اس ہفتے اسلام آباد میں ایرانی حکام سے ملاقات متوقع ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا اعلیٰ امریکی حکام کے ممکنہ دورے سے متعلق کہنا ہے کہ یہ حساس سفارتی مذاکرات ہیں اور امریکہ میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا۔ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور کسی بھی ملاقات کے بارے میں قیاس سرائیوں کو حتمی نہیں سمجھنا چاہیے جب تک وائٹ ہاؤس باضابطہ اعلان نہ کرے۔ ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی سے متعلق ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ فریقین راضی ہوں تو مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ چین کی مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف۔ چینی سفیر کا کہنا ہے کہ چین طاقت کی بجائے بات چیت کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا ثالثی کردار قابل ستائش ہے۔ خطے کی صورتحال میں چین یک طرفہ اقدامات اور طاقت کی سیاست کے خلاف ہے۔ چین بین الاقوامی قانون کو ملکی قانون کے تابع کرنے کی مخالفت کرتا ہے۔ غیر فوجی اہداف پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، بحری راستوں کی سلامتی میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ چین کی ثالثی کی کوششیں تنازع کے حل تک جاری رہیں گی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال، وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس اہم بیٹھک میں سیاسی اور عسکری حکام کی شرکت۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ کے تصفیے کے لیے پاکستان کی میزبانی میں مذاکرات کی بات چیت۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال سمیت توانائی بحران اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کی صدر مملکت سے ملاقات کا بھی امکان۔ شہباز شریف ایوان صدر جائیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لینے پر بھی بات ہوگی۔ سیکیورٹی صورتحال اور پاکستان کے آئندہ اصلاح عمل سے متعلق بات چیت ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بھی گفتگو ہوگی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، 12 افراد شہید۔ اسرائیل اور امریکہ نے تہران، قم، شیراز، اصفہان سمیت متعدد شہروں پر بمباری کی۔ ایرانی صوبے مشرقی آذربائیجان کی رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 6 ایرانی شہری شہید، 9 زخمی۔ تبریز میں بھی 6 شہری شہید ہو گئے۔ ایرانی ایمرجنسی سروس کے مطابق جنگ کے آغاز سے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے 215 شہروں کو نشانہ بنایا۔ 83,000 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 208 بچے شہید ہو چکے۔ 168 بچے میناب اسکول اور امریکی میزائل حملے میں جاں بحق ہوئے۔ ایران میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی۔ ایران کے بھی اسرائیل اور امریکی اہداف پر جوابی حملے۔ نئے میزائل حملوں سے تیل اویو میں شدید نقصان، صہیونی خاتون ہلاک، متعدد افراد زخمی۔ تیل اویو میں متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ تہران کا عماد اور قدر میزائل کا استعمال۔ اسرائیل کے متعدد علاقوں اور امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایلات، دیمونا اور شمالی تیل اویو سمیت کئی اہم مقامات پر حملوں میں 20 سے زائد اسرائیلی ہلاک، 4000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے تہران نے شمالی اسرائیل پر بھی میزائل حملے کیے۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک شخص زخمی ہوا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ میزائل اسرائیلی دفاعی نظام کو عبور کرتے ہوئے ہدف تک پہنچا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق مشرقی صوبے کی جانب بڑھنے والے 4 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کے لیبنان پر حملے، جنوبی لیبنان میں حزب اللہ سے گمسان کی جنگ۔ راکٹ حملے میں 2 اسرائیلی زخمی۔ لیبنان کی مزاحمتی تنظیم نے اسرائیلی فوج کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی حملوں میں لیبنان میں 24 گھنٹوں کے دوران 10 افراد جاں بحق۔ لیبنان پر حملوں سے اب تک 1039 افراد لقمہ اجل بن چکے، 2876 زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کا بھی جوابی وار۔ شمالی اسرائیل کے کئی علاقوں پر ڈرون برسا دیے۔ یفتہ بارکس میں حملے، فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید، جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کر دی۔ ایرانی اہلکار کا کہنا ہے کہ مطالبات کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ پہلی شرط جنگ دوبارہ نہ ہونے کی یقین دہانی۔
दूसरे खत्ते में अमरीकी अड्डों को बंद करने की है और झारे को पीछे धकेलना और ईरान को हरजाने की अदायगी तीसरी शर्त है। तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग का खात्मा, आबनाए हरमूज के लिए नई कानूनी रिजीम पर अमल का मुतालबा। ईरान की छठी शर्त तेहरान मुखालिफ मीडिया के खिलाफ कार्रवाई और मुल्क बदरी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर ख़ारजा ने खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कशीदगी कम करने और मुकालमे की फ़रोग़ पर जोर दिया गया। अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। पाकिस्तान और मिस्र का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए अहम सिफारिशात वज़ीर आला मरीम नवाज को पेश। ज़राए के मुताबिक 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में छुट्टियों की सिफारिश, पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़, मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फ्राहम करने की तजवीज़, निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत की सिफारिशात, गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़, मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश, LED बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने का प्लान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, इंडेक्स में 1225 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स का 1,53,966 पॉइंट्स की हद पर बंद। सोने की कीमत बढ़ गई, फी तोला सोने की कीमत में 16,300 रुपये इजाफा, फी तोला सोना 4,64,062 रुपये का हो गया। फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ प्रोपोगेंडा मुहिम नाकाबिले कबूल, मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को शिकस्त होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन से उलमान मशाइख का खिताब। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। खित्ते और उम्मत मुस्लिमा के मौजूदा हालात सबके सामने हैं। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के मीडिया की हेडलाइन की जीनत बना है। ईरान भी पाकिस्तान का मुतरफ है। पाकिस्तान ग्रेटर इजराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देगा। अमरीकी सदर पर आलमी अदालत में जंगी जराइम का मुकदमा चलना चाहिए। अमरीका पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी के ख्वाब देखता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ईद पर भी इसराइल ने गाजा और ईरान पर हमले किए। शैतान के पुजारियों ने इंसानियत पर हमले किए। खत्ते में जंग के हालात हैं, मईशत को नुकसान हो रहा है। तमाम सरकारी मुलाजमीन को 1300 सीसी गाड़ियों पर आना पड़ेगा। फ्री बिजली, पेट्रोल और दीगर चीज़ें बंद करने से मईशत मजबूत होगी। तवानाई बहरान से निमटने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का सोच रहे हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि जंग तवील होती है तो तवानाई के मसाइल बढ़ेंगे। दुनिया हालत जंग में है तो हमें ईंधन बचाना है। बहरानों से बचने के लिए इकदामात बढ़ाना होंगे। दुनिया हालत जंग में है। सिंध हुकूमत ने 60% गाड़ियों के ईंधन की फ्राहमी कम कर दी। पाकिस्तान में ईरान अमरीका जंग के डायलॉग हुए तो पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। कराची के अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ट्रैफिक हादसात में रोज़ाना लोग मर रहे हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा, सिंध हुकूमत अवामी मसाइल पर खामोश है। सूबे में हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती। कराची वाले मर रहे हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंध के अजला में दूध की नहरें नहीं बह रही। नाकारा बल्दियाती निज़ाम के बायस शहरी ईदगाहों में नमाज तक अदा नहीं कर सके। बात करते हैं तो कहा जाता है कि सियासत कर रहे हैं। अगर किसी को हमारा बोलना बुरा लगता है तो लगे। सिंध हुकूमत की नाअहली पर हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। कराची लांडी कायदाबाद के करीब पोस्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चचा भतीजा दम तोड़ गए। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार। मरने वाला गोपी 5 बच्चों और लाल 3 बच्चों का बाप था। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 246 हो गई।
मुल्क में बारिशों के स्पेल की पेशगोई। बलूचिस्तान में आज से 29 मार्च तक बारिशों का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, चमन और दीगर इलाकों में बारिशें मतवक्के। शदीद बारिशों के दौरान फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में कल से 30 मार्च तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तूफ़ानी और सैलाब का खतरा। PDM ने मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशे के बायस सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत मतवक्की बारिशों के पेश नज़र इजलास इंतज़ामिया को अलर्ट रहने का हुक्म।